کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ کشمیر میں آرگینک سبزیوں کا بہت مطالبہ دیکھنے کے بعد محکمہ زراعت نے سری نگر میں اپنے ہیڈ آفس کے احاطے میں آرگینک سبزیوں کی منڈی لگائی۔ بڑی تعداد میں لوگ ہر صبح منڈی کا رخ کرتے ہیں اور تازہ سبزیاں خرید لیتے ہیں۔ پیش سری نگر سے ہمارے چیف رپورٹر پرویز بٹ کی یہ رپورٹ۔ یورپی ممالک کی طرح کشمیر میں بھی آرگینک سبزیوں کی مانگ عروج پر ہے۔ پلوامہ، شوپیاں اور بگام جیسے علاقوں میں سب سے زیادہ آرگینک سبزیوں کی کاشتکاری ہو رہی ہے۔ وہی مارکیٹ میں بھی گزشتہ چند سالوں سے ان سبزیوں کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ مارکیٹ میں آرگینک سبزیوں کی مانگ کو دیکھ کر محکمہ زراعت نے اپنے ہیڈ آفس لال منڈی میں آرگینک سبزیوں کی منڈی لگائی ہے۔ صبح 8 بجے سے دوپہر 1 بجے تک منڈی میں سبزیاں دستیاب رہتی ہیں۔ ان سبزیوں کو کسی بھی قسم کی کھاد کا استعمال کیے بغیر قدرتی طریقوں سے اگایا گیا ہے۔ ان سبزیوں کا ذائقہ بھی بہت عمدہ ہے۔ منڈی میں دستیاب سبزیاں محکمہ زراعت کی جانب سے سرٹیفائیڈ ہیں۔ انہوں نے اس پروڈیوس کو وہاں پر سارے ٹیسٹ کر کے یہاں پر پروڈیوس کو پہلے سرٹیفائی کر دیا، تب جا کے ہم نے ان ولیجرز کو یہاں پر لایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے مارکیٹ میں، اٹس اے سارٹ آف این ہینڈ ہولڈنگ فرام دا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، کہ ہم اپنے فارمر کو کیسے پلیٹ فارم دے دیں گے تاکہ وہ اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ کر سکے۔ ادروائز اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین آرگینک پروڈیوس اینڈ انآرگینکلی پروڈیوس ویجیٹیبل، کیونکہ آرگینک پروڈیوس ادروائز بھی اٹ از اے ہیلدی فوڈ فار دا ہیلدی لائف۔ اگر آپ کو لینا ہے یہ تھوڑا سا بہت کاسٹلی بھی ہوتا ہے، اس کی نسبت سے ان کو دے ور فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو سیل اٹ، سو ان کی ایک انیشیٹو ہے تاکہ ہم اپنے فارمر کو ریجیکٹ نہ کریں۔ آرگینک سبزیوں سے وابستہ کسان محکمہ زراعت کی جانب سے اٹھائے گئے قدم سے بہت خوش ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اچھی کمائی کر پا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ باقی اضلاع میں بھی اس طرح کی منڈیاں لگانی چاہیے۔ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر، یہ سبزی بالکل ہمارے گھر کی سی ہیں، اور ڈائریکٹر صاحب نے اچھا قدم اٹھایا کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے، کیونکہ مجھے ایک تو میں خرچے سبزی کتنے میں لایا میں نے اس سے سارا وہ خرچہ ملا کے میں نے جمع کیا ہے، اس سے بھی مجھے منافع ایک دن میں 4000 روپے آ رہا ہے پرسنلی لگاتار۔ یہ آج مجھے 5واں دن ہے یہاں پہ آنے کا، مجھے اب ایک شوق بڑھ گیا کہ یہ ڈیلی لگنا چاہیے۔ چونکہ ابھی بہت کم لوگ اس منڈی کے بارے میں جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود منڈی میں کافی رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سبزیاں ان آرگینک سبزیوں سے کافی بہتر ہیں۔ لوگوں نے سری نگر ضلع میں ایسی اور منڈیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ جو یہ سبزی ہے یہاں یہ بولتے ہیں کھاد کے بغیر ہے، ملاوٹ کے بغیر۔ جو باہر ہوتے ہیں یا ہم گھر میں بھی، اس میں بھی ہم تھوڑی سی کھاد تو لگاتے ہیں، تو یہ بولتے ہیں ہم کھاد واد نہیں لگاتے، اس لیے یہ صحت کے لیے بہت ٹھیک ہے، اس لیے آرگینک مطلب آیا اور گورنمنٹ میں اس نے حصہ لیا، یہ ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا۔ بازار میں کھاد والی چیزیں ملتے ہیں، وہ صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ یہ بہت سے ہر جگہ ہونا چاہیے۔ میں باغات میں رہتا ہوں، مجھے دور پڑتا ہے یہاں آنے، مگر مجبور بھی ہوں آنے کے لیے، اس لیے استدعا یہی ہے، ریکویسٹ یہی ہے، لگ بھگ ہر جگہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو آسائش ہوگی۔ محکمہ زراعت نے آرگینک سبزیوں کی کاشت اور اس کے بڑھاوے کے لیے کئی طرح کی اسکیمیں کسانوں کے فائدے کے لیے لائی ہیں۔ محکمے کو امید ہے کہ ان اسکیموں سے مزید کاشتکار سامنے آئیں گے اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے پرویز بھٹ کی رپورٹ۔ کشمیر فروٹ گروورز اینڈ ڈیلرز ایسوسی ایشن نے سرکار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہماری مانگوں کو پورا کیا گیا۔ حال ہی میں انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا تھا کہ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر فروٹ سے لدی گاڑیوں کو بغیر روکے چلنے دیا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ منڈی میں ٹرانسپورٹ کی کمی کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں عام کاشتکار متاثر ہو رہا ہے۔ فروٹ منڈی کے صدر فیاض احمد ملک نے منڈی میں بنیادی سہولت کا مطالبہ کیا۔ کمشنر سیکرٹری ایگریکلچر سے بات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے ون وے ٹریفک کیا۔ ہم نے بولا کسی بھی صورت میں یہاں کی جو فروٹ کی گاڑیاں ان کو نہ روکا جائے اور ان کو ڈائریکٹ تھرو کیا جائے، لیکن ابھی تک ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ون وے ٹریفک ایک دن ادھر سے چھوڑنا ہے، ایک دن ادھر سے چھوڑنا۔ لیکن اب جو مین پرابلم ہو رہی ہے ہم کو، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری منڈی میں پیک سیزن ہے، فروٹ کا سیزن چل رہا ہے، لیکن گاڑیوں کی جو آمد ہے وہ بہت کم آ رہی ہے۔ ہماری گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جموں، پنجاب، ہریانہ، دہلی سے جو خالی گاڑیاں ان کو کم سے کم یہ 2-3 مہینے کا ٹیکس معاف کیا جائے تاکہ وہ یہاں آ سکیں اور کرایہ نہ بڑھ جائے۔
डीसी शोपियां ने आज जोरा शोपियां में इंटरप्रेन्योरशिप यूनिट का इफ्तिताह किया। डीसी ने एप्पल ग्रेडिंग यूनिट का इफ्तिताह किया। कारोबारी अफराद ने कहा कि वो लोगों की बेहतरी के लिए सेबों की दुरुस्त ग्रेडिंग करते हैं। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि सरकारी नौकरियों का इंतजार करने के बजाय कारोबारी इदारे खोलने और सरकार की मदद से अपने कारोबार को बढ़ाएं। डीसी शोपियां ने कहा कि सरकार की जानिब से हिदायत है कि नौजवानों को प्राइम मिनिस्टर जनरेशन प्रोग्राम के तहत बाख्तियार बनाया जाए। उन्होंने नौजवानों से गुजारिश की कि आगे आएं और जिला इंतजामिया से मदद हासिल करें। जो भी हो रहा था वो मैन पावर से हम बनाते थे, जैसे बंदे लाने पर आजकल हमने नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जो कि यहाँ पे आप ग्रेडिंग लाइन जिसको नाम है अभी ग्रेड एंड ट्रेड हमने यहाँ पे रखा हुआ है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम यहाँ पे एप्पल्स की पैकिंग करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे पहले जो पैकिंग करते थे उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया घास फूस लगाई जाती थी। अब क्या होता है प्रॉपर वैक्सिंग इसमें की, पहले तो वॉशिंग हो जाती है इनके एप्पल्स की, और उसके बाद वॉशिंग हो जाती है, और उसके बाद हीटिंग से उनको ड्राई किया जाता है, और उसके बाद अलग तरीके से अपना अपना ग्रेड निकलता है, जैसे कि हमारा 5 था, 4 था, और जो मीडियम वाला हो तो प्रॉपर शाइनिंग इसमें दी जाती है। यूथ एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना है तो एक हमारे यहाँ PMAGP बेनिफिशरी थे, उन्होंने एक बहुत ही शानदार ग्रेडिंग लाइन, एप्पल ग्रेडिंग लाइन शुरू की है जिसका नाम ग्रेड एंड ट्रेड है। उसका दौरा भी किया। मुझे बहुत खुशी है कि शोपियान के लोकल नौजवान ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप के में कदम रख रहे हैं और इतने कामयाब हो रहे हैं। सिविल सोसाइटी अरकान, सीनियर सहाफ़ियों और ज़ाफ़रान उगाने वाले चंद किसानों ने स्पाइस पार्क दसो पामपुर का दौरा किया। इस मौके पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर सैयद एजाज अल्ताफ़ इंद्रावी ने उन्हें स्पाइस पार्क के मुतालिक जानकारी फराहम की। शुरका ने इत्मीनान का इजहार किया। तो ये जो सैफरन सेंटर है यहाँ पे, ये क्वालिटी एश्योरेंस का जो है उसका ख्याल रखा हुआ है, और जो बायर है अब उसको जो है परेशानी नहीं होगी ये समझने के लिए कि ये सही सैफरन है कि नहीं है। तो उस हिसाब से बायर के लिए भी, ग्रोवर के लिए भी, फार्मर्स के लिए ये बहुत ही खुशाइन बात है। वेंट दिस वे कि ये कैसे आगे चलेगा, अपने अप्रहेंशंस भी डिस्क्राइब किए, हमें कुछ सुझाव भी दे दिए दैट वी आर गोइंग टू टेक केयर, एंड इंशाल्लाह दिस इंस्टीट्यूशन इज गोइंग टू रिमेन फॉर अ longer टाइम, एंड इट विल हेल्प आवर saffron इंडस्ट्री एज वेल एज saffron growers in a long way in generating a lot of impact, economic impact for their stabilization. कश्मीर में अब सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। इससे सयाहती शोबे से जुड़े लोगों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आई है। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा दिनों में सयाहों की तादाद में इजाफा होगा। पेश है श्रीनगर से सनम तसदुक की ये रिपोर्ट। तवील अरसा इंतजार के बाद अब वादी कश्मीर में सयाहों की दोबारा आमद होने लगी है। गुज़िश्ता साल अगस्त के बाद से यहाँ की सयाहती सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हुई हैं। हालांकि अभी भी कोविड-19 से पैदा हालात से मामूलाती जिंदगी पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई है, लेकिन लोग अब अपने घरों से निकल रहे हैं और सयाहती मुकामात का रुख भी कर रहे हैं। श्रीनगर की झीलेडल में अब रौनकें लौट रही हैं और सयाह भी वादी के खूबसूरत मनाजिर से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जन्नत कश्मीर में ही है, वो देख रहे हैं, सच में है कि ये जहाँ पे हम रहे हैं उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट की है, एक फैमिली की तरह हम यहाँ पे आए हैं, हमें ऐसा ही लग रहा है जैसा हम अपने शहर में हैं। मौजूदा हालात में बैरूनी सयाहों की आमद के इम्कानात कम ही हैं, ताहम उम्मीद की जा रही है कि मुल्क भर से सयाह यहाँ आएंगे। धीरे धीरे जो है ना टूरिज्म यहाँ पे इसलिए रिवाइव हो सकता है, एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का भी मैसेज है बी वोकल फॉर लोकल। मुझे लग रहा है कि एक बड़ी उम्मीद है कि डोमेस्टिक टूरिज्म जो है ना वो रिवाइव होगा। वी फाइंड अ रे ऑफ होप कि हमें लगता है कि आगे हमें चांसेस मिलें। अब अपकमिंग सीजन आ रहा है, ऑटम है एंड देन फॉलोड बाय विंटर। लेट्स होप कि टूरिज्म रिवाइव करे। महकमे सयाहत की जानिब से हाल ही में मुल्क के सरकर्दा टूर ऑपरेटर्स को फेम टूर के लिए यहाँ लाया गया है। महकमे ने टूरिज्म से वाबस्ता अफराद को कोविड प्रोटोकॉल से मुताल्लिक तरबियत भी दी है ताकि सयाह बगैर किसी तहफ्फुज़ात के यहाँ का दौरा कर सकें।
जो डिफ़िकल्टी है, जो प्रॉब्लम रहा है कोविड का, वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट, वी हैव टू टेक ऑल प्रिकॉशंस। जो हमारा यहाँ कोविड प्रोटोकॉल है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। हमारे टूरिज़म प्लेयर्स जो हैं दे हैव बीन सेंसिटाइज्ड अबाउट इट, होटलियर्स कि व्हाट इज़ द कोविड प्रोटोकॉल, हाउ डू वी हैव टू गो अबाउट इट। जितने हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स जो हैं कोविड प्रोटोकॉल के बारे में वो चल रहे हैं। और हमें उम्मीद है, क्योंकि आज पिछले कई महीनों से लोग जो हैं वो घरों में हैं, ज़्यादा बाहर नहीं जा सके, हमें उम्मीद है दैट दे विल चूज़ देयर फेवरेट डेस्टिनेशन विच इज़ जम्मू एंड कश्मीर एज सून एज दे प्लान टू ट्रैवल। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा दिनों में सयाहों की तादाद में मज़ीद इजाफा होगा और सयाहती शोबे का अहिया होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तस्सुफ की रिपोर्ट। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और इसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप कश्मीर की दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप कश्मीरी में सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना करें। कश्मीर की साजो आवाज से झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में तमाम फनकार भेज रहे हैं अपनी एंट्री। आप भी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो और जमाने को दिखा दें आप हैं कश्मीर के सितारे। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। MDH